Hi guys, welcome to Study with Scarlett YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா most important chapters for NEET biology. Okay, so இதுல நம்ம chapters with weightage பார்க்கணும். அதாவது weightageனா என்னன்னா எந்தெந்த chapters எத்தனை percentage important. So அந்த இதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். And this video is in Tamil. Okay, so அதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் நீங்க நம்ம சேனலை first time பார்க்கறீங்கன்னா just subscribe பட்டனை click பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனடியா வரும். Okay, so இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம். First நம்ம weightage பார்ப்போம். And அதுக்கு அடுத்து இந்த weightageல வந்து நம்மளோட analysis படி which is the most important chapter அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிளாஸ் 11ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். ஓகே, ஸோ கிளாஸ் 11 பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து இருக்கிறது டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் வேர்ல்டு. ஓகே, ஸோ டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் வேர்ல்டு இந்த சாப்டர் எவ்வளோ வெயிட்டேஜ், டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் வேர்ல்டு இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இட் இஸ் 14% இந்த 14% ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் நீட் பயாலஜி ஆர் ஆஸ்க் ஃப்ரம் திஸ் சாப்டர். ஓகே, ஸோ 14% கொஸ்டின் உங்களுக்கு இந்த சாப்டர்ல இருந்து கேட்குறாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன். Okay, so cell structure and function பொறுத்த வரைக்கும் 5% of the questions. Okay, only 5% of the questions இதுல இருந்து கேக்குறாங்க. And then next வந்து structural organization in both plants animals ரெண்டையுமே சேர்த்து structural organization அப்படினா பிளான்ட்டோட அந்த structural organization in plant and animalனா ரெண்டு சாப்டருமே உங்களுக்கு சேர்த்து வரும். That is அந்த tissue chapter. Okay, and cockroach earthworm அந்த சாப்டர், and அது போக anatomy morphology in plant animal. So இது எல்லாமே சேர்த்து உங்களுக்கு எவ்வளவு வெயிட்டேஜ்னா it is 9%. Okay, so 9% உங்களுக்கு weightage. Okay, and then next உங்களுக்கு அது போக ஒரு கிளாஸ் 11ல ஒரு சாப்டர் இருக்கு, that is plant physiology. Okay, so plant physiology பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு plant physiology பொறுத்த வரைக்கும் it is 6% weightage. Okay, and the final chapter உங்களுக்கு என்னது இருக்குன்னா human anatomy. So human anatomy பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு various systems இருக்கும், digestive system, respiratory, circulatory system, excretory system, locomotion, and then the endocrine glands and the so அது பொறுத்த வரைக்கும் it has high weightage chapterனா அதான் 20% weightage இருக்கு. Okay, so first வந்து உங்களுக்கு diversity in living world chapter followed by cell structure and function, next structural organization in plants and animals, plant physiology and human anatomy. So இத பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா எதுக்கு ஹை வெயிட்டேஜ் இருக்குன்னா it is obviously human anatomy chapter. Okay, yeah, next நம்ம class 12 குள்ள அனாலிசிஸ் பார்ப்போம். So class 12 first உங்களுக்கு இருக்க chapter is reproduction chapter இருக்கும். So reproduction chapterக்கு எவ்வளவு வெயிட்டேஜ்ங்கறத பார்க்கலாம். reproduction chapter பொறுத்த வரைக்கும் it is 9%. Okay, so 9% of the questions reproduction chapter na ungalku human reproduction and the sexual reproduction in flowering plants, reproductive health ellame and the first 4 chapters me ungalku idhula include aayirkum. And then next வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் it is genetics and evolution. Okay, so genetics பொறுத்த வரைக்கும் principles of inheritance and molecular basis of inheritance, and evolution பொறுத்த வரைக்கும் it has only one chapter, if that is evolution இருக்கிற அந்த one chapter. Okay, so இது ரெண்டுக்கும் weightage எவ்வளவுனா 18%. so high weightage chapter, this is the high weightage chapter genetics and evolution பொறுத்த வரைக்கும். And then உங்களுக்கு next இருக்கிறது biotechnology and its application. so இந்த ரொம்ப ஈஸியான chapter, இதுல 2 chapters இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் biotechnology and applicationsல, and first chapter விட second chapter is little bit small. Okay, so இதுல உங்களோட weightage வந்து 3%, அதாவது 3% questions இந்த chapterல இருந்து கேட்காங்க. And then next வந்து biology and human welfare, so that is the strategies for food production and the chapter animal husbandry அதுல உள்ள சாப்டருக்கு உங்களுக்கு எவ்வளவு வெயிட்டேஜ்னா it is 4% of the questions. Okay, so biotechnology விட கொஞ்சம் அதிகமாவே கேட்காங்க. and last வந்து உங்களுக்கு ecology chapter, so ecology and environment chapter உங்களுக்கு எவ்வளவு கேட்காங்கன்னா it is the second high weightage chapter in class 12. so இது வந்து உங்களுக்கு 12% of the chapter இதுல இருந்து கேட்காங்க. Okay, so first reproduction பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு 4 சாப்டர் இருக்கும், அதுல இருந்து 9% கேட்காங்க. and genetics and evolutionல தான் உங்களுக்கு maximum number of questions கேட்காங்க, that is maximum weightage is from genetics and evolution chapter followed by biotechnology and applications la உங்களுக்கு only 3% of the questions are asked, and biology and human welfare question, அதாவது that microbes in human welfare, and then the strategies for the enhancement of food production, animal husbandry அந்த மாதிரி chapter வந்து உங்களுக்கு 4% கேட்காங்க. and ecology and environmentல இருந்து 4 ecology chapter இருக்கும், so அதுல இருந்து 12% கேட்காங்க. so இது ரெண்டையும் அனலைஸ் பண்ணி class 11 and class 12. okay, so class 11 class 12 ல இருந்து அனலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு
எப்படி கேட்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்க வெயிட்டேஜ் சாப்டர் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் வெயிட்டேஜ் சாப்டர் வந்து உங்களுக்கு இட் இஸ் ஃப்ரம் ஹியூமன் அனாட்டமி தான். ஓகே, ஸோ ஹியூமன் அனாட்டமி அது வந்து கிளாஸ் 11ல் இருக்கிற சாப்டர் ஹியூமன் அனாட்டமி. பிகாஸ் இதுலேருந்து உங்களுக்கு 20% ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் ஹியூமன் அனாட்டமி. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற சாப்டர் செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கிற சாப்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன். ஓகே, ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் இஸ் த செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்குது ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன். அண்ட் இது எத்தனை பர்சன்டேஜ் கேட்குறாங்கன்னா it is about 18% of the questions are asked from genetics and evolution. And third position la irukkudu diversity in living world. Okay, so diversity நம்ம இதுல high weightage chapter அதாவது important chapters தான் பார்க்க போறோம். Okay, so diversity in living world பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இது எத்தனை percentage இருக்குன்னா it is 14% இருக்கு. 14% of the questions are asked from diversity in living world. And fourth position la இருக்குது it is again the ecology and environment. So ecology chapter பொறுத்த வரைக்கும் it 12% of the questions are asked from ecology. So it is in fourth position la irukku. So fourth most important chapter உங்களுக்கு ecology and evolution. And then next fifth most position la irukkudu உங்களுக்கு structural organization in plants and animals. Okay, so structural organization in plants and animals. Plants and animals. So plants and animals structural organization la irukku chapter. And இதை பொறுத்த வரைக்கும் so it is of 9%. Okay, so 9% இது it is important. Okay, so hope இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். First you have to thorough human anatomy followed by genetics and evolution, next diversity in living world chapter, next ecology chapter, next structural organization in plants and animals chapter you have to thorough. So human anatomy பொறுத்த வரைக்கும் first more important chapter வந்து circulation, body fluids and circulation. Okay, so body fluids and circulation is the most important chapter, body fluids and circulation. Next idile and the endocrine system. Okay, so endocrine glands chapter. Okay, so endocrine glands chapter it is most important. Next இது ரெண்டும் இருக்கா. அண்ட் தென் ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மாலிகுலர் பேசிஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் அந்த 3 சாப்டருமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் இவல்யூஷன் இந்த 3 சாப்டருமே உங்களுக்கு இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அண்ட் தென் அது போக உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா ecology இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் ஹை வெயிட்டேஜ். ஸோ இட் இஸ் இன் சிக்ஸ்த் பொசிஷன் இருக்குது உங்களுக்கு ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ 9% ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஆஸ்க்ட் ஃப்ரம் ரீப்ரொடக்ஷன்ல டோட்டலி உங்களுக்கு 4 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. அந்த 4 சாப்டர்ஸ்மே you should study that well. Okay, and then biology அதெல்லாமே ரொம்ப கம்மி வெயிட்டேஜ் சாப்டர் மாதிரி தான் இருக்குது. that is 5%, 3%, 4%. அதுக்கு இதை ஒமிட் பண்ணணும் இல்லை, you should study that also but give more importance to this first 6 chapters. Okay, and the NEET பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு class 11ல இருந்து more questions is asked than class 12. Okay, but nowadays வந்து இதுல ரெண்டுமே சிமிலரா ஈக்குவலாக தான் கேட்குறாங்க. ஓகே, and that botany or zoology ன்னு பார்த்தா botany has more questions than zoology in NEET biology. Okay, so botany தான் உங்களுக்கு zoology விட அதிக questions கேட்குறாங்க. Okay, and then அதை நெக்ஸ்ட் நம்ம NEET பேட்டர்ன் படி பார்த்தோம்னா 91st கொஸ்டின்லேருந்து 180 கொஸ்டின் வரைக்கும் உங்களுக்கு நீட்டில் பயாலஜியில் இருக்கும். ஸோ 91st கொஸ்டின்லேருந்து 180 கொஸ்டின் வரைக்கும் இருக்கும். அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு டோட்டலி 90 கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர் ஃப்ரம் NEET biology. 90 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஸோ 90 கொஸ்டின்ஸில் you should have answered maximum 80+ questions உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ தான் you can score good marks in NEET. Okay, so totally 720க்கு 360 marks வந்து உங்களுக்கு நீட் பயாலஜியில் இருக்குது. ஸோ you should try to score 360க்கு ஒரு 320+ ஆச்சு ஸ்கோர் பண்ண you should try. Okay, because NCERT தான் உங்களுக்கு இதுக்கு பேஸ். Okay, so NCERT is the base for the NEET biology and அதுக்கடுத்து 320+ ஸ்கோர் பண்ணதுக்கு 50% of the marks வந்து 50% of the marks from NEET வந்து உங்களுக்கு it is from biology. ஸோ பயாலஜிக்கு நீங்கள் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னா ஒரு நாளில் ஒரு டேயில் half day எவ்வளோ டைம் எடுக்கீங்களோ அதில் half day you should spend for biology. that is for எதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா that is for reading NCERT, நெக்ஸ்ட் சால்விங் MCQs சால்வ் பண்ணுறதுக்கு, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ப்ராக்டிஸ் பேப்பருக்கு ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு, அண்ட் தென் அனலைசிங் யுவர் எரர். ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே யூ ஷுட் ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் half a day ஃபார் பயாலஜி. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ ஷுட் ஸ்பெண்ட் 3 hours ஃபார் பயாலஜி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி
most important chapter or do or die chapters for NEET biology and with weightage நான் இதில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஸ்டடி வித் ஸ்காலர் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.